تو اس وقت میں شروع میں صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ نے جو حکم دیا اللہ نے حکم دیا، آپ کا حکم اللہ کا حکم، لہذا اللہ نے حکم دیا جانور میرے راستے میں قربان کرو، ہم نے قربانی پیش کر دی، لیکن اس کے بارے میں ہسٹری کیا ہے جو ہم کو بتائے، ہمیں نہیں معلوم یہ کیوں کرتے ہیں، کرنا تو ہے ہم کو بہرحال ضرور، اسی لیے پوچھا کہ ماں حاضری قضائی، یہ قربانی کے جانور کیا چیز ہے، جمع اس لیے لایا، اضحیہ کی جمع ہے، یعنی جو جانور سب ذبح کیے جاتے ہیں جمع، یہ کیا چیز ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو قربانی دی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، سنت نبیکم ابراہیم، ہمارے نبی ابراہیم کا طریقہ، ہمارے نبی اس لیے بولے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ایک ایسے نبی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے ہیں، اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم ان کے لڑکے ہیں، ان کے بیٹے، اور پھر ان کے ابا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم۔ اس دین کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اس دین کو، دین شریعت کو، دین مصطفیٰ کو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جس ملت میں تھے، اس ملت کو ملت حنیف اور دین حنیف، دین ابراہیمی بھی اور دین حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ حنیف کا نام جو لیا گیا ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے لیا گیا ہے، وہاں میں اللہ تعالیٰ نے دین کو دین حنیف کہا، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہ جو حنیف کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اسی سے اس دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم یہودی نہیں تھے، میں نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے، مسلمان تھے۔ حنیف کے معنی مائلا عن الادیان کلھا، یعنی تمام ادیان سے ہٹے ہوئے تھے، مائل ہٹے ہوئے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنو اسرائیل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو جو ماننے والے اس وقت یہودی بھی تھے۔ یہودی کہنے لگے کہ تم جب اپنے آپ کو دین ابراہیم میں داخل کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے دین میں ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین اس وقت سے چلا آ رہا ہے، تب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دین چلا آ رہا ہے، تم کہتے ہو، جب کہتے ہو کہ یہ دین اس وقت سے چلا آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم تو یہودی تھے، پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ تم لوگ تو یہودی نہیں ہو، تم تو مسلمان ہو، دین نیا دین لے کر کے آئے، تو تم ادھر کہتے ہو کہ یہ دین دین ابراہیمی ہے، پر ادھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی تھے۔
नसरानी भी उस जमाने में थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। जिस तरह से यहूदियों ने यूं कहा उस तरह से नसरानियों ने भी कहा कि आप कहते हैं दीन इब्राहिम में हैं हम लोग, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नसरानी थे। यानी हर आदमी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। यहूदी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नसरानी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उन्होंने आकर के जब यूं कहा, यहूदियों की जमात ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नसरानियों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी थे, आयत नाज़िल हुई। कुरान शरीफ की आयतें तो ऐसे ही नाज़िल हुआ करती उस वक्त, उस जमाने में। जैसे कोई सवाल किया, उसका जवाब वसल्लम को पता नहीं, आप खामोश हो गए, थोड़ी देर में आयत नाज़िल हो गई। आप बैठे हुए थे, लेट गए, कभी कभी बैठे हुए भी आयत नाज़िल होती थी, और कभी कभी आप बैठे रहते थे, आप लेट जाते थे, और लेटने के बाद बोलते थे अपने सहाबा में से किसी को कि चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो, पूरा सर खुला हुआ नहीं, पूरा जैसे मैयत को हम चादर उड़ा देते हैं, पूरा चादर उड़ा देते थे। फिर उसके बाद जब वही का उतरना बंद हो जाता था तो फिर उस वक्त में इशारा करते तो चादर खोल आप बैठ जाते, और ये फरमाते कि इस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। एक सहाबी थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले से ये बोल रखे थे, पहले से बोले थे कि मैं देखना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त वही आती है, मैं फील्ड में रह करके देखना चाहता हूं, जरा मुझे इशारा करना। इत्तेफाक से जिस वक्त कोई वही आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मंगवाने का हुक्म दिया, तो धड़ से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि वही तो आने वाली है। दूर खड़े थे वो सहाबी जिन्होंने पहले से बोल दिया था कि मुझे बताना जिस वक्त वही आती है, मैं उसको देखना चाहता हूं। मैं उसको नहीं बुला रहा, आपको गलती करके नहीं बुला रहा, आपने उसको इशारा करके बुला दिया। सहाबी का नाम मुझे याद नहीं, मगर वो जहन से निकल गया, और बाद में बोलूंगा तो बोल दूंगा। बहर क्या वो शायद याला रज़ियल्लाहु, क्या कोई थे ऐसे सहाबा, तो खैर वो आ गए, नजदीक आ गए। अब वो सल्लम जो है बिल्कुल लेटे हुए हैं, और चादर जो है एकदम ये हुए कान में, सब पैर से लेकर सब। फिर उसके बाद वो आ गए वहीं नजदीक। अब जब वही का सिलसिला खत्म हो गया, फिर उसके बाद जब चादर हटाई गई, तो वो सहाबी रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो है बिल्कुल सुर्ख लाल, आपका चेहरे अनवर सुर्ख नहीं था, मगर वही जो अभी फौरन गई है उतर करके, तो उसके वही बहुत बोझल हुआ करती है। वही जो होती है अल्लाह ताला की तरफ से जो आती है, हजरत जिब्रील अमीन जो लेकर के आते हैं, जो आयत लेकर के उतरते हैं, वो बहुत ही भारी भरकम चीज है। ऐसा नहीं है हम लोग सोच रहे हैं कि वही आ गई, ज़हन में बस आ गया और जिब्रील अमीन जो पढ़ के सुने खत्म नहीं। बाज़ रिवायत में आता है, बात तो लंबी हो जाएगी, बाज़ रिवायत में ये आता है कि कभी कभी ऊंटनी के ऊपर सवार होने की हालत में भी वही उतर जाती थी। ऊंटनी के ऊपर सवार हो, तो सवार ऊंटनी जो थी आपकी, ऊंटनी पर सवार है, उस वक्त वही का सिलसिला शुरू हो गया। तो वो ऊंटनी जो है बोझ को बर्दाश्त नहीं करे, तो हम सब का बोझ है वो तो जाना ठीक है,
لیکن وہی آتے وقت میں اتنی بوجھل ہو جایا